الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما، فالخير دوما، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه، وعملت فيه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان.
الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى
الشاهقات على المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wassirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-tuan semua, pada pagi hari ini kita kembali bertemu, yang mana ini merupakan kelas ekstra kita lah, ya. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan berbincang satu tajuk, ya, berkenaan dengan idhafah, ya, idhafah. Okay, baik. Jadi pagi ini sudah ada peserta-peserta yang menuliskan di ruangan komen. Ramai sudah yang menuliskan ni, tak boleh disebut satu persatu ni. Okay. Okay, di antara tuan-tuan saja, ya. Ada Puan Nurzihan, Puan Dewi Roha, Puan Nurlia, Puan Sarifah, ya, Puan Zainab, Puan Sinar Kasih, Puan Zakia. Kemudian ada Tuan Muhammad Nurdin, ya, Puan Safiah Zakaria dan lain-lain. Tak boleh disebutkan satu persatu. Ramai ni pagi ini. Okey, baik. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah berada dalam kelas kita, yang sudah berada dalam Facebook kita, sila tulis dulu di ruangan komen kelas kita pagi ini cantik ke tidak. Kalau boleh dari kawasan tuan-tuan, ya, dari Seremban ke, dari Melaka ke, ya. Puan Julia Rahman, saya Ustaz Angga. Ustaz Agung lain lagi. Ustaz Agung sahabat saya. Okey. Baik. Okey, ya. Cantik, ya. Okey, dari Singapura, Johor Bahru. Okey, dari Kajang, Pahang, Kelantan. Ya, dari Perak. Okey, terbaik, luar biasa. Sungai Besar. Oh, Sungai Besar, ya. Okey, ahlan. Sungai Buloh. Okey, kemudian ada Kelantan, Bandar Baru Kedah, dari Muazzam Pahang. Okey. Singapura, Kepong, Kuala Kangsar dan lain-lain. Tak ramai ni pagi ni, alhamdulillah, ya. Taman Seri Gombak ada juga. Okey. Segamat. Okey, alhamdulillah. Berbagai kawasan, ya. Baik. Okey, kalau semuanya jelas, kalau semuanya cantik tuan-tuan, kita mula kelas kita pada pagi yang berbahagia ini. Mari kita mulakan dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-tuan semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat, ya, dalam keadaan ceria, dan semoga kelas kita pada pagi ini tuan-tuan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas, diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Okey, baik. Puan Cik Yah, tak ada suara ke? Ada suara. Insya-Allah ada suara. Okey.
Kemudian ada Puan Zamiza, Ustaz bersiaran daripada Gombak ke? Ya, saya bersiaran daripada Gombak sekarang. Okey, baik. Okey, jadi untuk makluman tuan-tuan semua, bahawa mulai pada pagi hari ini hingga ke depannya, kelas ekstra kita tuan-tuan itu akan bermula setiap hari Jumaat. Bukan hari Isnin, bukan hari Selasa, tapi hari Jumaat pagilah. Dan insya-Allah akan bersiaran pukul 10. Bukan pukul 9.30. Pukul 10. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, jadi ke depannya begitu. Insya-Allah kalau tak ada perubahan lagi lah, insya-Allah ya. Jadi kerana tuan-tuan, ada pertembungan masa, jadi makanya kita pindahkan ya kelas Isnin pagi, kelas ekstra dipindahkan ke hari Jumaat pagi. Boleh ya? Okey, tulis di ruangan komen. Boleh ke tak boleh? Silakan. Boleh ya? Faham insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi nanti jangan tuan-tuan tertunggu-tunggu hari Isnin pula. Isnin tak ada kelas ya, kelas kita hari Jumaat pagi insya-Allah. Baik, pagi ini tuan-tuan kita bincang tajuk idhofah. Tajuk idhofah ni tajuk yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting dan paling banyaklah ya, sangat-sangat banyak kita akan jumpa di ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini mesti kita hadamkan betul-betul tuan-tuan ya. Okey, baik. InsyaAllah kita akan kita akan tuan-tuan, kita akan bincang pagi ini insyaAllah. Tak boleh pun kena boleh Ustaz. Wan Hani, tak boleh pun kena boleh. Maksud saya boleh tu faham ke tidak begitu. Okey, boleh ya. Okey, baik. Sekarang kita tengok papan putih. Fokus tuan-tuan. Sebelum kita mulakan kelas, tulis dulu di ruangan komen, dah bersedia ke belum? Silakan. Tulis dulu. Dah bersedia ke belum? Silakan. Dah bersedia ya? InsyaAllah ya. Bersemangat tuan-tuan ya. Okey, baik. Nah, sekarang kita bincang berkenaan dengan tajuk idhofah. Ya, idhofah. Ya, idhofah. Okey, fokus tuan-tuan. Nah, sekarang sebelum kita masuk terlalu jauh, saya akan huraikan dulu, saya akan bagi contoh dulu dalam bahasa Melayu. Okey, sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan. Misalnya ada kira-kira contoh misalnya ialah kereta ayah. Okey, kereta ayah ni contoh yang saya bagi untuk tuan-tuan. Sebelum saya huraikan idhofah ini, saya nak tanya kepada tuan-tuan. Kalau saya katakan kepada tuan-tuan, kereta ayah, kira-kira ini satu ayat yang lengkap atau belum? Tulis di ruang komen. Silakan. Dia satu ayat dah lengkap ke belum ayat ini? Adakah dia sudah merupakan satu ayat yang boleh difahami? Kira-kira kereta ayah, tuan-tuan boleh faham? Belum. Ini bukan ayat yang lengkap. Okey? Nah, dalam istilahnya ini disebut sebagai frasa. Tuan-tuan pernah dengar frasa? Itulah frasa. Okey? Jadi dia gabungan dua kata, walaupun dia gabungan dua kata, tapi ayat ini masih belum difahami lagi. Nah, dia masih berbentuk sebagai frasa. Faham ya? Okey. Jadi kalau kita tambahkan kereta ayah mahal. Kereta ayah mahal, barulah dia difahami. Tapi ini bukan frasa lagi. Nah, inilah sebagai satu ayat yang sempurna. Atau dalam kaedah bahasa Arab, dia disebut sebagai satu jumlah. Okey?
Tapi kalau kita hanya berbicara saja, kita hanya berkata kereta ayat, ya maknanya itu belum sebagai ayat yang lengkap. Itu masih sebagai frasa saja. Okey, boleh ya? Nah, jadi idhofah ini tuan-tuan, ini bukan ayat yang lengkap. Idhofah ini merupakan bentuk frasa. Boleh ya? Jadi jangan kata idhofah ini satu ayat yang lengkap nanti, satu ayat yang sudah dapat difahami, tak boleh. Dia mesti memerlukan lagi perkataan-perkataan yang lain atau ayat-ayat yang lain untuk melengkapinya. Okey, boleh ya? Tulis di ruangan komen setakat ini faham ke tak faham, silakan. Itu muqaddimah idhofah. Jadi dia bukan ayat yang lengkap. Idhofah ni masih bentuk frasa. Susunan ayat, susunan kata-kata, tapi masih belum lengkap lagi. Okey ya? Faham tuan-tuan ya? Pelan-pelan ni, pelan-pelan, tak perlu laju-laju. Baik, sekarang kita teruskan. Tuan-tuan, nah, banyak ulama ataupun para ilmuwan, ahli-ahli bahasa memaknai idhofah ini apa? Okay, cuma kita ambil pemahaman-pemahaman yang sangat mudah untuk difahamilah ya. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan. Baik. Nah, idhofah tuan-tuan itu susunan kata. Okay. Susunan kata. Jadi ataupun kalimah. Jadi kalimah itu nanti dia mesti bersusun. Jadi maknanya lebih daripada satu. Idhofah ini nanti dia akan lebih daripada satu kata. Susunan kata, dua kata. Susunan dua kata atau dua kalimah yang membentuk satu makna. Membentuk satu makna yang khusus. Itulah dia idhofah. Jadi susunan dua kata atau dua kalimah membentuk satu makna khusus. Nah, contoh. Misalnya kita ambil perkataannya, misalnya ialah pertama kitab. Kitabun. Terjemahannya buku. Kemudian ini kan satu kata kan? Kemudian ada satu lagi kata Allah. Okey. Allah. Terjemahannya Allah. Satu kata juga. Kitab, buku atau kitab. Ya, kitab, buku atau kitab. Kemudian kita tak pakai Allah lah, jangan Allah. Misalnya kitab, kita ambil perkataan Muhammad. Okey, Muhammad. Okey, Muhammad maknanya Muhammad. Nah, jadi ketika kitab, okey, kita susun dia dengan Muhammad, kita gabungkan, maka menjadilah dia Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Itu yang paling penting. Nah, susunan dua kata, mana yang dua kata tu? Satu kitab, satu Muhammad, dua kata. Dia akan membentuk satu makna tersendiri. Apa maksudnya? Kitab Muhammad. Kitab Muhammad. Ya, bukan kitab Hasan, bukan kitab Husain, bukan kitab Ismail, bukan kitab Zaid, tapi kitabnya Muhammad. Jadi dia membentuk satu makna yang khusus, satu makna yang tersendiri. Itulah yang disebut dengan idhofah. Boleh ya? Tulis dulu di ruangan komen, terang ke tidak. Silakan. Pelan-pelan, tak perlu laju-laju. Terang ke tidak tuan-tuan? Silakan. Silakan. Okay. Dah terang? Jelas ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey, baik.
Dan ini bukan satu ayat, ini masih frasa. Kitab Muhammad, ya mesti ada penerangannya lagi. Nah, ini masih frasa, bukan satu ayat yang lengkap, satu ayat yang sempurna. Oke, nah kalau terang kita teruskan. Nah, jadi idhofah apa tadi? Susunan dua kalimah. Kita ambil dua kalimah saja dulu, walaupun ada nanti yang lebih daripada itu, kita tak perlu bincang dulu. Susunan dua kalimah. Nah, ya, susunan dua kalimah yang membentuk satu makna tersendiri. Itulah dia disebut dengan idhofah. Nah, kita teruskan. Saya tambahkan maklumat. Okey. Saya tambahkan maklumat berkenaan dengan idhofah kita, tuan-tuan. Fokus. Ya, idhofah. Nah, di dalam idhofah ini, inilah yang mesti kita faham. Ada yang menyusunnya. Nah, ada yang menyusun idhofah itu. Terdiri daripada dua. Itulah yang disebut dengan mudhaf. Alhamdulillah. Dan ada yang disebut dengan mudhaf ilaih. Itulah dia. Jadi idhofah itu di dalamnya apa? Ada mudhaf dan ada mudhaf ilaih. Okey. Tuan-tuan, mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Okey, tulis dulu di ruangan komen jelas ke tidak, silakan. Sekarang sudah jelas ke tidak, silakan. Sekarang line sudah jelas ke tidak, tulis dulu tuan-tuan. Ada gangguan sedikit ya. Okey. Ada line sedikit bermasalah. Dah jelas? Okey. Okey ya. Baik. Okey, jelas ya? Okey, baik. Mohon maaf tuan-tuan. Okey, baik. Ada gangguan sedikit. Dia merah dia, internet saya merah. Nah, jadi di dalam idhofah itu ada penyusunnya apa? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Mesti ada dua ini. Tak boleh tak ada. Nah, mudhaf itu kata yang pertama, mudhaf ilaih kata yang kedua. Okey ya? Mudhaf kata yang pertama, mudhaf ilaih kata yang kedua. Okey, contoh misalnya kita ambil perkataan babun. Babun, okey. Pintu. Babun pintu. Kemudian ada perkataan zahab atau az-zahabu. Az-zahabu. Az-zahabu tu maknanya emas. Az-zahabu tu emas. Okey ya? Baik. Nah, ketika kita nak membentuk dia mudhaf-mudhafun ilaih, maka jadilah dia nanti babu az-zahabi. Babu az-zahabi. Okey. Ya, babuz zahabi.
Nah, ingat mudhaf itu kata yang pertama, mudhaf ilaih kata yang kedua. Tulis di ruangan komen, mana mudhaf? Jawab dulu, silakan. Mana mudhaf, tuan-tuan? Silakan. Sila. Mudhafnya mana? Silakan. Mana mudhaf? Babu, pintu. Az-zahabi, emas. Mana mudhaf? Bahab. Ya. Terbaik, luar biasa, tuan-tuan ya. Inilah mudhafnya. Tak perlu kita pening-pening sebab dia yang pertama. Mudhaf pasti di awal, tak ada mudhaf di ujung, tak ada. Babu sebagai mudhafnya. Mudhaf ilaihnya mana? Ya automatik az-zahabi jadi mudhaf ilaih. Jadi faham ya yang mana mudhaf, yang mana mudhaf ilaih itu? Mudhaf ilaih yang kedua, mudhaf yang pertama. Okey? Tulis dulu di ruangan komen. Setakat ini tuan-tuan, jelas ke tak jelas? Setakat ini jelas ke tak jelas? Silakan. Jelas ya? InsyaAllah ya. Okey. Dah. Jelas? Okey. Nah, sekarang kita masuk ke tentuan. Okey. Sekarang kita bincang dulu mudhaf. Mudhaf, apa tadi mudhaf? Kata yang pertama, yang di awal. Okey, fokus tuan-tuan. Dalam kaedah bahasa Arab, dalam kaedah bahasa Arab, yang jadi mudhaf pertama itu tak boleh bertanwin. Nah, satu. Jadi yang jadi mudhaf itu tak boleh bertanwin. Walaupun dia perkataan isim, walaupun nanti tak ada alif lam, maka jangan bagi tanwin. Okey. Nombor 2. Tak boleh pakai alif lam. Tak boleh ada alif lam. Alif lam yang ada al di pangkal. Tak boleh juga. Dah? Boleh tuan-tuan ya? Okay. Jadi mudhaf itu tak boleh bertanwin, tak boleh ada alif lam. Dan yang paling penting mudhaf itu kalimah isim. Jangan pula fa'il jadi mudhaf, tak ada kena-mengenanya. Dan yang paling penting yang jadi mudhaf itu kalimah isim. Jadi tak boleh bertanwin, tak boleh pakai alif lam dan mesti kalimah isim. Makanya ketika kita tengok tadi asalnya babun. Asalnya babun, pintu tu asalnya babun. Ketika dia jadi mudhaf, maka dia jadi babu saja. Okay. Kemana pergi tanwinnya itu, tuan-tuan? Kenapa tak ada tanwin? Alasannya satu saja. Sebab apa? Tulis di ruang komen. Kenapa babun ketika masuk di dalam ayat babuz zahabi, kenapa dia tak boleh lagi bertanwin? Apa alasannya tadi? Tulis di ruang komen. Silakan. Bagi alasan. Terbaik. Sebab dia mudhaf. Itu saja alasan. Tak ada lain lagi alasan. Tak ada lagi lain alasan. Sebab dalam ayat dia mudhaf. Kalau mudhaf tak boleh ada tanwin, tak boleh ada alif lam. Dah faham ya? Okey ya? Okey dah. Tulis di ruangan komen setakat ini clear ke tak clear, silakan. Pelan-pelan tuan-tuan, silakan. Tak perlu laju-laju, tak perlu tergesa-gesa.
Pelan-pelan. Sebab mudhaf-mudhafun ilaih banyak kita jumpa dalam ayat. Dalam ayat Al-Quran sangat-sangat banyak. InsyaAllah. Pelan-pelan. Clear ya? Terbaik, ahsantum, luar biasa, mantap. Okey. Nah, itu ketentuan mudhaf. Ini ketentuan mudhaf. Okey. Kalau clear, saya bagi satu soalan. Okey, fokus tuan-tuan. Nombor 2, al-qalamu. Okey, al-qalamu al-qalamu al-jamilu. Al-qalamu al-jamilu. Nombor 3, qala Ahmadu. Nombor 1, babun jadidun. Nombor 2, al-qalamu al-jamilu. Nombor 3, qala Ahmadu. Okey, nah tulis di ruangan komen tuan-tuan dari nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang mana yang mudhaf? Jawab silakan. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang mana yang mudhaf? Silakan. Ada yang kata nombor 1, ada yang kata nombor 3. Nombor 1, babun jadidun. Nombor 2, al-qalamul jamilu. Nombor 3, qala Ahmadu. Mana yang mudhaf? Fokus. Tuan-tuan kan dah faham, maka fokus itu yang diperlukan. Okey, baik. Nombor 1, babun jadidun. Ada yang salah ke tidak di situ kira-kira? Ada yang salah ke tidak di situ? Ada. Apa tuan-tuan? Babun. Mana ada mudhaf bertanwin? Baru dikata mudhaf tak boleh bertanwin. Kalau tuan-tuan kata babun jadi mudhaf, ini salah besar. Kenapa? Ada tanwin, babun. Tak boleh jadi mudhaf. Ini bukan mudhaf. Ini kita tak sebut mudhaf. Okey. Nombor 2, al-qalamu al-jamilu. Boleh al-qalamu jadi mudhaf? Tak boleh. Apa sebab tak boleh tuan-tuan? Dia ada alif lam. Mudhaf tak boleh ada alif lam. Nombor 3, qala Ahmadu. Apa maksud qala? Berkata. Adakah dia kalimah isim? Bukan, ini fi'il. Jadi boleh tak jadi mudhaf? Tak boleh. Jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3, mana yang mudhaf? Satu pun tak ada mudhaf. Saja nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Boleh ya? Supaya tuan-tuan lebih fokus. Okey, tulis di ruang komen. Nampak ke tak nampak? Silakan. Itu tadi yang saya katakan. Itu tadi yang saya katakan kepada tuan-tuan. Jadi mudhaf tak boleh bertanwin. Jadi mudhaf tak boleh pakai alif lam. Jadi mudhaf tak boleh fi'il, ya mesti isim jadi mudhaf. Itu dia. Jadi kita mesti lebih teliti lagi. InsyaAllah ya. Okay, kita teruskan. Nah, ketika kita buat misalnya qalamu Zaidin, ini baru dia mudhaf.
Qalamu Zaidin. Pen Zaid. Ini baru mudhaf. Kenapa qalamu boleh jadi mudhaf? Sebab dia kalimah isim, pen kalimah isim, tak ada tanwin, tak ada alif lam, dia mudhaf. Automatik mudhaf. Dah, jelas ya? InsyaAllah tuan-tuan ya. Ini baru mudhaf. Ini mudhaf. Dah. Okey, dah. Kemudian setiap ada mudhaf, ketentuannya dalam kaedah bahasa Arab pasti ada mudhaf ilaih. Setiap ada mudhaf pasti ada mudhaf ilaih. Perkataan ya yang bersandar kepada mudhaf itu. Perkataan isim yang bersandar kepada mudhaf itu. Jadi kalau yang ikut kelas asas, itulah yang disebut dengan sanda menyanda. Okay. Ya. Nah, sekarang saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Sila tuan-tuan berfikir, sila tuan-tuan mencari tahu. InsyaAllah itu akan lebih faham lagi. Okay. Saya bagi contoh 1 dan 2. Nombor 1, qalamu Zaidin. Nombor 2, perkataannya babu zahabi. Okey, fokus. Nombor 1 maknanya pen Zaid. Ya, maksudnya pen kepunyaan Zaid. Nombor 2 maksudnya pintu emas. Ya, maksudnya pintu yang terbuat daripada emas. Okey. Qalamu Zaidin. Qalamu mudhaf ilaihnya Zaidin. Ini yang paling penting. Dia kalimah yang kedua. Mudhaf ilaihnya Zaidin. Kemudian babu zahabi. Babu mudhaf, zahabi mudhaf ilaih. Tuan-tuan tengok. Fokus kepada Zaidin dengan az-zahabi, yang mana keduanya jadi mudhaf ilaih. Dari dua perkataan ini, apa kesamaan di antara keduanya? Cuba tuan-tuan jawab, silakan. Apa kesamaan antara keduanya? Zaidin dengan az-zahabi sama-sama apa? Jawab, silakan. Sama-sama apa? Jawab tuan-tuan. Sama-sama apa? Terbaik. Two thumbs. Luar biasalah tuan-tuan ya. Okay. Apa samanya tuan-tuan? Sama-sama baris bawah. Atau dalam istilah bahasa Arabnya majrur. Ya podo, sama saja. Nak nyebut majrur atau baris bawah ya sama. Okey, kedua-duanya berbaris bawah. Tak kira ke yang satu bertanwin ke, yang satu guna alif lam ke, maksudnya barisnya hanya satu saja yang berbaris bawah, yang satu baris dua baris bawah, tak kiralah, yang penting kedua-duanya baris bawah. Okey? Boleh tuan-tuan ya? Okey ya? Nah, dari sini dapat kita simpulkan satu kesimpulan, setiap mudhaf ilaih wajib baris bawah atau wajib majrur. Itu kesimpulan. Setiap mudhaf ilaih wajib baris bawah ataupun wajib majrur. Tak ada ceritanya mudhaf ilaih baris depan. Tak ada ceritanya mudhaf ilaih baris atas atau mansub. Tak ada ceritanya. Mudhaf ilaih pasti baris bawah atau majrur. Tak kira ke baris satu atau baris dua, bertanwin atau tidak, sama saja, tak ada beza. Tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang, silakan. Jadi nak bertanwin ke dia, tidak bertanwin ke dia, tidak ada masalah. Itu dia. Tak ada masalah di situ, ya. Tak ada isu di situ, tak ada problem di situ. Yang penting ingat,
mudhaf ilaih wajib baris bawah atau majrur. Kalau mudhaf terserah. Mudhaf boleh baris atas, mudhaf boleh baris depan, mudhaf boleh baris bawah. Tapi kalau mudhaf ilaih wajib baris bawah. Kita masuk, kita contoh. Kita masuk sebagai contoh. Misalnya kita ada perkataan, kita ambil misalnya perkataannya tuan-tuan. Kita ambil misalnya perkataan sayyarah. Tak payah sayyarah lah, yang lain. Baitu. Baitun rumah. Kemudian kita ambil perkataannya al-wazir. Al-wazir. Maksud al-wazir, al-wazir ini menteri. Menteri. Baitun rumah. Al-wazir menteri. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan, kalau kita nak buat rumah menteri, cuba dijawab. Apa bahasa Arab? Lengkap dengan baris. Ustaz, mudhaf ilaih mesti makrifah. Tidak. Mudhaf ilaih boleh bertanwin, boleh tak bertanwin. Tak ada ketentuan. Mudhaf ilaih boleh bertanwin, boleh tak bertanwin. Silakan. Kalau kita nak buat rumah menteri, jadinya okey, luar biasa tuan-tuan, dah master semua, insya-Allah dah pandai ya. Okey, baik. Okey. Nah, ketika kita nak jadikan dia mudhafun ilaih, itulah jadinya baitu. Ingat, tak boleh bertanwin. Mudhaf tak boleh bertanwin. Baitu saja. Okey, baitu al-wazir. Okay. Waziru, wazira, waziri, al-waziri. Kenapa waziri? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Atau kita nak buat versi kedua, baitu wazirin. Sama saja, tak ada masalah. Cuma di sini nanti pemaknaannya lebih umum. Itu saja. Okey, baitu al-waziri, baitul waziri boleh, atau baitu wazirin juga boleh. Cuma pemaknaannya mungkin lebih spesifik yang atas. Kalau ini maksudnya rumah menteri itu, kita dah tahu menteri yang mana satu. Kalau baitu wazirin, kita hanya menyebut rumah menteri, tak tahulah menteri siapa. Menteri kewangan ke menteri apa, tak tahu. Boleh ya? Faham ya? Okey, tak tahu. Okay, baik. Tulis di ruangan komen tuan-tuan, nampak ke tak nampak? Sila. Jadi jawapannya boleh dua. Baitu. Kalau macam Puan Hamsal tak boleh. Macam Puan Hamsal tak boleh. Baitu al-wazirin tak boleh. Alif lam tak boleh bersatu dengan tanwin. Alif lam saja, tanwin saja. Jangan disatukan. Okey. Mantap? Nampak ya? Okey, terbaik. Ahsantum. Baik. Kalau dah nampak, sekarang kita masuk ayat Al-Quran. Okay. Misalnya kita ambil surah Al-Qadar. Inna anzalna Okey, sekejap tuan-tuan. Inna anzalnahu fi lailati al-qadri.
Kan begitu kan ayatnya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Okey. Puan Nur Hayati, Ustaz, mudhaf ilaih ni mesti berbaris bawah ke betul? Mudhaf ilaih wajib baris bawah. Tak ada ceritanya tak berbaris bawah. Maksudnya wajib majrur ya, baris bawah. Okey. Sekarang dari ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mana susunan idhofah dari ayat ini? Susunan idhofah, prasa idhofahnya. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Mana dia? Tuliskan tuan-tuan. Frasa idhofahnya mana? Kalau frasa idhofah tentu ada mudhaf dan ada mudhaf ilaih. Mana? Itu dia. Boleh tuan-tuan ya? Mana dia? Itulah. Nampak dah sama kita sekarang. Ini dia. Lailatul Qadri. Soalan saya, mana mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih mana? Mana mudhaf ilaihnya? Silakan jawab. Yang ikut kelas jawab, jangan tak jawab. Mudhaf ilaihnya mana? Mudhaf ilaih al-qadri. Mudhaf ilaih. Okey. Mudhaf ilaihnya al-qadri. Mudhafnya ya tentu lailati. Soalan saya, mudhaf kenapa dalam ayat ini berbaris bawah? Silakan. Kenapa mudhafnya berbaris bawah? Lailati. Kenapa tak lailatu? Kenapa tak lailata? Kenapa lailati? Kenapa? Itulah dalam kaedah bahasa Arab yang kita belajar. Ada haraf baris bawah, haraf jar. Atau disebut dengan haraf baris bawah. Bukan haraf ataf puan masita, haraf jar. Haraf baris bawah. Tuan Wan Hadi wajib. Oh bukan, mudhaf tak wajib baris bawah. Mudhaf boleh baris bawah, mudhaf boleh baris atas, mudhaf boleh baris depan. Okey. Mantap ya? Okey ya. Masuk lagi ayat berikutnya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Surah An-Nasr ayat 1. Tulis di ruangan komen. Mana frasa atau susunan idhofah dalam ayat kita? Jaa tiba atau sampai atau datang. Mana dia? Itu dia. Nasrullah. Jadi kalau ada nama orang Nasrullah, nama orang kan banyak kan? Nama orang tu kebanyakan dari mudhaf-mudhafun ilaih. Nasrullah, Nasruddin. Apa lagi? Najmuddin. Apa lagi? Abdullah tu mudhaf-mudhafun ilaih semua. Nama-nama orang kan? Okey, sekarang kalau dia mudhaf-mudhafun ilaih, mudhaf ilaihnya mana? Ya mudhaf ilaihnya Allahi. Ini mudhaf ilaih. Lafzul jalalah mudhaf ilaih. Makanya dia baris bawah sebab dia mudhaf ilaih. Soalan saya, kenapa nasru baris depan? Kenapa mudhafnya baris depan?
Silakan tuan-tuan. Kenapa mudhafnya baris depan? Silakan. Kenapa mudhafnya baris depan? Sebab ada inna. Sebab ada ina. Kenapa? Kenapa dia baris depan? Di sini kan ada fi'il, telah tiba, telah sampai, telah datang. Mudhaf wajib baris depan, itu salah. Kalau ada yang mengatakan mudhaf wajib baris depan, itu keliru. Sebab ayat yang tadi, Lailatul Qadri mudhaf baris bawah. Jadi mudhaf itu tidak ada ikatan. Boleh baris depan, boleh baris atas, boleh baris bawah. Okey. Nah, kenapa dia baris depan dalam ayat ini? Sebab jadi fa'il, pelaku. Yang tiba tu apa? Yang sampai tu apa? Yang datang tu apa? Apa? Nasrullah. Ini dia, makanya dia jadi makanya dia jadi baris depan begitu. Okey? Pertolongan. Boleh. Pertolongan daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Cuma yang berbaris depan hanya nasru saja. Kenapa? Sebab Allahi lafzul jalalah ini sudah jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih tak boleh diganggu-ganggu. Tetap baris bawah. Dah selesai ya? Boleh tuan-tuan ya? Setakat ini tuan-tuan tulis di ruangan komen. Wadih amla. Tuliskan. Wadih amla. Terang atau tidak? Silakan. Jadi yang datang yang tiba itu apa ya? Yang datang tu nasru, nasru pertolongan. Nasru apa? Nasrullah. Okay. Sebab dia di situ dua perkataan kan. Dah jelas ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey, baik. Jadi pada pagi hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Tak terasa tuan-tuan ya. Minggu hadapan jam 10 pagi kita akan bincang lagi mudhaf-mudhafun ilaih ini sebab dia sangat-sangat luas. Perbincangannya lumayan panjang tapi tak terlalu panjang sangat. Insya-Allah. Okey? Terima kasih banyak ikut serta tuan-tuan pada pagi hari ini. Kalau tuan-tuan faham yang saya sampaikan pagi ini jelas ya, kalau betul-betul nampak cuba tulis dulu di ruangan komen. Alhamdulillah. Silakan. Jadi iza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah itu pertolongan dan kemenangan Allah telah tiba, telah sampai, telah datang. Selanjutan ayatnya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu akan melihat wa ra'aita annas, ya manusia itu berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Okey, terima kasih tuan-tuan. Okey, jadi cukup sampai di sini dulu kelas kita pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Masih dengan perbincangan mudhaf-mudhafun ilaih insyaAllah ya, tak ada halangan. Jangan lupa share kelas ini kalau sekiranya bermanfaat untuk tuan-tuan. Dan jangan lupa beri bintang. Ya, terima kasih kepada tuan-tuan yang sudah memberikan bintang. Jazakumullahu khairan katsiran. Dan jangan lupa like dan share kelas kita ini ya. Semoga makin banyak lagi yang dapat manfaat dari kelas ini. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga apa yang tuan-tuan usahakan sentiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dan diberikan semangat yang tinggi dalam belajar sentiasa. Okay, kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.